ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। खुदा दा बंदा कहंदा इहनूं पूर्ण आनंद की गल जाणो ते नैत क्यों जो तुसी जानदे हो तुहाडी निश्चा दी प्रीख्या धीरज बनाउंदी है। यानी कि तुहाडे विश्वास की जदों परख हुंदी आ ते तुहाडे अंदर की पैदा हुंदा है? धीरज। इसलिए जदों तुहाडे उत्ते प्रीख्यावां आउण, जदों तुहाडी जिंदगी दे विच दुख आवे तो इक्को ही दुआ करनी, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। यानी कि उदों साडी की दुआ होवे कि खुदावंदा हुण मैं तेरे राहां ते चलदा रहां। अज मैं सुबह दुआ कर रहा सी, जदों मैं सुबह दुआ कर रहा तो काफ़ी लोगों दी मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट हुंदियां वा, मेरियां कुछ अपनियां भी प्रेयर रिक्वेस्ट है। मैं दुआ कर रहा खुदा दे अगे तो मैनू पवित्र आत्मा ने मना किया, कोई दुआ नहीं करनी, किसी लिए दुआ नहीं करनी। ये नहीं भी करनी नहीं किसी लिए भी, वो सिर्फ सवेर दे लिए गल सी। मैनू पाकरू ने दसिया कि की दुआ करनी। हालेलुया। बहुत बारी जो असीं दुआ भी करते हैं ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ हैं अपनी समझ ਦੇ ਨਾਲ। और जो मैंने पाक ने दसिया मैं गैर भाषा बोलनी शुरू की और प्रभु ने मेरे को उन्होंने गलों के लिए दुआ कराई जिहदे बारे मैं कभी सोचा भी नहीं सी। इसलिए आत्मा दे विच दुआ करनी, प्रभु की इच्छा दे विच दुआ करनी। लिखा पवित्र आत्मा होके भर भर के साडे लई खुदा दे अगे की करदा? बेनती करदा। और किहदे विचों दी? साडे विचों दी हो के, क्योंकि आत्मा जानता है स्वर्गीय पिता की इच्छा की। अज खुदा दे लोग जिहड़े आ वो प्रीख्यावां दे विचों दी लंघना नहीं चाहुंदे, और जे प्रीख्यावां आ जांदियां ने तो वो डोल जांदे ने। 12 धन है वो मनुख जिहड़ा परतावे नूं सह लैंदा, क्योंकि जां खरा निकलिया तां ओनूं जीवन दा वो मुकट प्राप्त होवेगा जिसदा प्रभु ने अपने प्रेमियां नाल वादा कीता है। जदों प्रीख्या आउंदी है उहदे विचों खरे निकलना है। हालेलुया। जदों प्रीख्या आउंदी उहदे विचों की निकलना? उच्ची बोलो। प्रीख्या आउंदी उहदे विचों की निकलना? खरे निकलना है। अजूब की किताब दे विच आइए, जैसी प्रीख्या अजूब दे उत्ते आई वैसी प्रीख्या किसे ते नहीं आई। इहदा आखिरी अध्याय कढांगे असीं अयूब की किताब। हालेलुया। जैसी प्रीख्या अजूब ते आई वैसी प्रीख्या मनुखा की गल कर रहा, वैसी प्रीख्या किसी इंसान दे उत्ते नहीं आई। प्रॉपर्टी खत्म हो जानी, इक्के दिन च सारा कुछ हो जाना। तुहाडे नाल ते कई वारी हुंदा होएगा अज कोई होर प्रॉब्लम शुरू हो गई तो कल, जां अज होर प्रॉब्लम ते अगले महीने कोई होर। पर जो अजूब नाल होया वो सारा कुछ इक्के दिन च हो गया। बुरी तो बुरी खबर, बुरी तो बुरी खबर। और सब तो बुरी खबर की आई? 10 बच्चे इक्के दिन इक्के टाइम इक्के जगह दे उत्ते मर गए। अजूब दे मित्र उहदे कोल आए उन्होंने दिलासा देण दे लई, पर वो दिलासा दे नहीं सके। अजूब अपने आप नूं धर्मी ठहराउंदा रहा। पर खुदा ने लास्ट विच इहनूं डांटिया भी। 42 अध्याय। अजूब ने यहोवा नूं उत्तर दे के आख्या, मैं जानदा हां भी तू सब कुछ कर सकदा है अते तेरा कोई प्रयोजन रुक नहीं सकदा। ये कौन है जिहड़ा अज्ञानता नाल सलाह नूं ढकदा है? इसलिए मैं वो बकिया जिसनूं मैं ना समझिया। की कहंदा अजूब? मैं की बकिया जिन्हों मैं समझदा नहीं सी। परमेश्वर के खिलाफ इन्हें कोई गुनाह नहीं किया, परमेश्वर के उत्ते इन्हें बेअकली का दोष नहीं लाया। हुण समा नहीं कि सारी किताब नूं पढ़िया जावे, पर
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਸਰਾਪ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਆਹ ਨਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਝਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ? ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੇ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਾਂ, ਕੈਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਕਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਬੇਅਕਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। 4 ਐਤ, ਜਰਾ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ ਗੱਲ? ਆ ਭਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਤੀ। ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ। ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਰੱਬ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਸੀਹ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਚੁੰਬਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਯੂਬ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਐ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਐ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਏ।
A for ਐਪਲ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਐ ਕੀ? A ਮੈਡਮ ਜੀ A। ਤੇ A for ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ A for ਐਪਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ? ਆਨੰਦ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਕ ਤੇ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਔਰ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੈਂ ਵਾਵਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜੁਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜੀ? ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਿਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੜਕਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਿਪਸ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿਆ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ, ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਜਗੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਰੌਂਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਠ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਥ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਾਕਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ? ਜਵਾਨ ਪਾਸਟਰ, ਅਜੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਣ ਦੀ। ਫਿਲਿਪਸ ਦੌੜ ਕੇ ਰੱਥ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ ਰਿਹਾ, ਆ ਬਾਊ ਜੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ? ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰੱਥ ਦੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
जोर से बोलो हालेलुया। तानू बाइबल समझ आवे चाहे ना आवे, बाइबल पढ़िया करो। दुआ आउंदी चाहे नहीं आउंदी तां भी दुआ करया करो, बोलिया करो हालेलुया। यसु मसीह तेरा धन्नवाद। कई मैं वेख्या नवे नवे ए जी सानू नहीं करना आउंदा, हालेलुया। दुआ नहीं करनी आउंदी, करया करो। बाइबल नहीं पढ़नी आउंदी, नहीं समझ आउंदी, पढ़िया करो। करनेलियस दुआ करदा सी अनजाने च, खुदा ने घल्लिया ना दूत अपना, बोलते नहीं। हुण फिलिप्पुस बाइबल पढ़न दिया, समझ नहीं आउंदी, पर की कर रहा, पढ़ रहा। लिखिया बंदगी करके वापस आ रहा सी। ते कईयां नूं मैं पुछदा ना, ऐतवार सुबह बाइबल पढ़ी, पास्टर जी सारी दिहाड़ी चर्च च बाइबल ही पढ़नी मुड़ के। वेखो बंदा बंदगी अटेंड करके आ गया और रस्ते च आउंदा आउंदा भी की पढ़न दिया, बाइबल पढ़न दिया। और कलाम दे विच लिखिया की पढ़ रहा सी भला, वो साडियां अपराधां लई घायल कीता गया, साडियां बदियां दे कारण कुचलिया गया। जे शायद 53 अध्याय पढ़ रहा सी ते फिलिप्पुस ने दौड़दे दौड़दे नहीं, उन्होंने जो यसु मसीह की गल दसनी शुरू की तो उन्हें सुन के की कर लिया, विश्वास पैदा वो अंदर जो होना शुरू होया। रथ नूं कहंदा रथ रोक बई, तो उन्होंने की कहंदा इत्थे चढ़ के मेरे नाल बैठ। कहंदा बंदा कोई, हुण फिलिप्पुस नूं वो जानदा नहीं, पर जो उन्हें फिलिप्पुस दे मूँह चों कलाम सुनिया तो उहदे अंदर की पैदा होना शुरू हो गया और उन्हें रथ रोकण दा हुक्म दिता। फिलिप्पुस नूं अपने नाल रथ ते बिठाया, कहंदा यार इत्थे बह के मैनूं दस चंगी तरह। और रथ तुरिया जा रहा और फिलिप्पुस नूं प्रभु यसू दी गल की कहंदा भला, कहंदा फिलिप्पुस नूं पुछदा कि ये नबी अपनी गल करदा जां किसी होर दी गल करदा। तो जिहड़ा किसी होर दे बारे पुछदा ना, उहदे बारे फिलिप्पुस ने देखो कुर्बानी तो गल शुरू करके उहनूं तौबा तक लैण दा, ते राह च आउंदियां आउंदियां ध्यान उहदा ही फिर पै गया पानी ते। रथ वाले नूं कहंदा भई रथ रोक। फिलिप्पुस नूं कहंदा देखो पास्टर साहब, कहंदा कौन रोकदा हुण मैनूं बपतिस्मा लैण तों। फिलिप्पुस ने उहनूं बपतिस्मा दिता ते की हो गया उथों। ते कई ना जो बपतिस्मा दे दिंदे ना किसी नूं, उहनूं कहंदे हुण तूं हैगा ही साडा वा, तूं यसु मसीह दा नहीं आ, तूं साडा वा। अही तैनूं तौबा कराई, अही तैनूं बपतिस्मा दवाया, तू होर के पासे नूं किद्दां चल गया। फर लिया फिलिप्पुस उथों गायब ही हो गया। फिलिप्पुस अपने रस्ते ते हबशी खोजे होनी अपने रस्ते। हुण देखो साडे चर्च च बहुत सारे भैन भरा ऐसे हैं जिन्होंने तौबा बपतिस्मा किते होर लिया, अज वो इत्थे संगति कर रहे। कई ऐसे भैन भरा सी जिन्होंने साडे को बपतिस्मा लिया, अज वो किते होर संगति कर रहे, पर चल प्रभु दे विच ही रहे। बोलो हालेलुया। हुण मैं ये फिलिप्पुस की कहानी तुहानूं क्यों सुणाई। फिलिप्पुस कह नहीं सकता प्रभु नूं, ओ प्रभु कित्थे जाण च लै आया, उत्थे काम नहीं होण दिया। अज पता कई खुदा दा काम की समझदे आ, जिथे वाहवा 10-12 बीबियां डोलियां खेडण दियां होण ना, कहंदे उत्थे ही खुदा दा काम आ। ते कहंदे कलाम जिहा सुणा के ते बठाल के घर घल दिंदे। लिखिया वो अपना वचन घल के चंगियां करदा। जिहड़ी कलीसिया चमत्कारां ते खड़ी हुंदी ना, जिदन चमत्कार खत्म हो कलीसिया भी खत्म। पर जो कलीसिया कलाम ते खड़ी है, जो विश्वासी कलाम ते खड़ा आ, जो उसकी जिंदगी च प्रीख्या हुंदी ना, वो फिर इदां जी वर्गू दूजिਆਂ ਨੂੰ भी कहंदा आनंद करो। हालेलुया। कहंदा जो भांत भांत दे परतावे तुहाडी जिंदगी च उहनूं इहनूं आनंद दी गल समझो, तुसीं वध रहे जे, तुसीं तरक्की कर रहे जे। खुदा दे अगे इहो दुआ करो, खुदावंद तेरे राहां ते चलदे रहिए जिद्दां अजूब चलदा रहा सी। जोर से बोलो हालेलुया। कि अजूब दा खुदा ने सब कुछ वापस नहीं किया। हो सकता अज तुहाडे ते 50,000 करजा, हो सकता 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है। अजूब ते की कुछ हो गया सी, रिया ही कख नहीं, तंदुरुस्ती तक भी नहीं रही। पर देखो फिर भी
ਇਹ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। खुदा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ खुदावंद मैं पश्चाताप करदा तेरे अगे में। जोर से बोलो हालेलुया। कहता मैं खुदावंद तेरे अगे पश्चाताप करदा। अज सानू भी पश्चाताप करने की लोड़ है। अलग अलग भैन भरावां ते अलग अलग प्रीख्या हुंदी, किसी ते कोई प्रीख्या, किसी ते कोई प्रीख्या, कोई किस प्रॉब्लम च, कोई किस प्रॉब्लम च। प्यारिओ दुखी ना हो, खुदा दे उत्ते भरोसा रखो। बोलो सारे हालेलुया। किहदे ते भरोसा रखो? बोलते नहीं किहदे ते? यसु मसीह की गल करते आपां, होर ते साडे कोल है नहीं 40-50 जने। किहदे ते भरोसा रखना? ये तो मैं ना दस्सिया होवे तुसीं तां भी बोल सकदे जी। काफ़ी चिर की गल है, एक ना कॉम्पीटिशन होण दिया, तो इधर साडे स्कूल दे विच टीचर आउंदा सी हारमोनीयम सिखाउण दे लई। ते आपां कदों हारमोनीयम सीखना शुरू किया, जे महीना कि होया, तो सानूं कोई कैंप दे विच लै गया। उत्थे मैं कल्ला सी जिहड़ा प्रभु यसु मसीह नूं मनदा है। तो 2-3 होर सी उत्थे जिहड़े अलग अलग धर्मां दे सी। सारिआं नूं कहिंदे आपो अपने गुरुआं दे नाम लिखो। मैनूं कहिंदे तुसीं भी अपने गुरुआं दे नाम लिख दो। वो वावा सीट ना A4 साइज की सीट सी, मोर ते मोटा सारा करके लिखता यसु मसीह। मैडम मैनूं वेख के कहंदी तू इक्को ही लिखिया। मैं हैगा इक्को, हुण मैं दूजा कित्थों लैवां? हालेलुया। मेरी गल सुन के भी हस गई, कहंदी नहीं बेटा तेनों पता नहीं होना चंगी तरह, होर भी होने आ। मैं नहीं जी इक्को ही आ। हालेलुया। करते ईमान रखना, किते नहीं जाओगे तुसीं, कुछ नहीं विगड़ेगा तुहाडा। वो थोड़े समय लिए हुंदा जिहड़ा तुहानूं महसूस हुंदा है। पाप ना करके भी, सुनो ध्यान नाल, पाप नहीं कीता तां भी यूसुफ नूं 2 साल जेल च रहना पिया। सुनो, पाप ना करके भी यूसुफ किन्ने साल जेल च रहा? यार बोलते ही नहीं तुही, ज्यादा तो नहीं रहना, घट बोलते नहीं तुही। यूसुफ पाप ना करके भी किन्ने साल जेल च रहा? तो सोचो जिहड़े तुही करते रहिंदे तुहाडा की होऊ? पतरस कहंदा, पढ़ लांगे असीं पहला पतरस उहदा 4 अध्याय उहदी 16 आयत। जे कोई मसीह होण करके दुख पावे तां लज्जावान ना होवे। हालेलुया। और साडे एक बजुर्ग जे गीत बोलते हुंदे, मैनूं बड़ा वधिया लगदा हुंदा है, और साडा की गरीब दा जांदा धक्के पैंदे तेरे नाम नूं। और उन्हें गीत, मैनूं उन्हां दा नाम नहीं याद अंकल दा, उदों मैं छोटा जिहा हुंदा, मैं सुनदा रहा उन्हां कोई गीत, तो उन्हें बड़ा खुश हो के बोलना गीत। अगर यसु मसीह दे करके तुहानूं दुख उठाउणा पैंदा आ ते लिखिया लज्जावान ना हो, यानी कि शर्मिंदे ना होवो, सगों इस नाम दे कारण परमेश्वर दी वडियाई करो। क्यों जो समा आ पहुंचा भी परमेश्वर दे घरों न्याय शुरू होवेगा। हाँ जी, न्याय कित्थों शुरू होएगा? ये पक्की गल जे, दूजियां दा तां न्याय होना ही नहीं। जिहड़े यसु मसीह नूं मनदे नहीं उन्हां दा कहदा न्याय होना, सीधी टिकट कट्टी उन्हां दी नरक दी, उन्हां दा कहदा न्याय होना। न्याय होना खुदा दे घर तो शुरू। तू यसु नूं जानदा सी पर तू फिर भी उन्होंने अपना मुक्तिदाता कबूल नहीं किया। अते जे वो पहला साथों शुरू होवे तां उन्हां दा अंत की होवेगा जिहड़े खुदा परमेश्वर की खुशखबरी नूं नहीं मनदे।
ਐ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। 18 ਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਧਰਮੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਭਗਤੀਹੀਣ ਤੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਗਾੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਦਣ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ। ਲਿਖੇ ਧਰਮੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਬਚੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀਹੀਣ ਵਾ, ਭਗਤੀਹੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਠਾ ਨਰਕ ਚ। 100% ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਯੂਬ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 2 ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੋ ਅਯੂਬ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਯੂਬ ਵਾਲੇ ਫੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਯੂਬ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅਯੂਬ ਵਾਲੇ ਫੋੜੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੀ ਛੇੜਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਚੁੰਡੀ ਦਫਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਸੁਧਰ ਜੂ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜੂ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 4 ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਮਤਲਬ 5-6 ਸਾਲ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਵਾਇਰਸ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਿਊ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਵਾਰਾ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਵੀ। ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਣੋ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 23 ਐਚ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੀਵਾ, ਤਾਲੀਮ ਜੋਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾੜ ਕਾਹਦਾ ਰਾਹ ਵਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਦੀ ਜੀਭ ਦੀ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਕਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਕਲਾਮ? ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਤੋਂ, ਓਪਰੀ ਦੀ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਕਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮਾਂ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਈਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀਵਾ ਆ, ਤਾਲੀਮ ਜੋਤ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤਾੜ ਨਾਲ ਸਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ, ਓਪਰੀ ਦੀ ਜੀਭ ਦੀ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿੱਥਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਪਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਤੂੰ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਾ ਹਾਏ ਤੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਓਪਰੀ ਦੀ ਜੀਭ ਦੀ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਵਚਨ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਈਆਂ ਕੋ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਓਪਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲਵੇ। ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਮਿਲੇ ਦੂਰੋਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੀਕ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ। 27 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਨਾ ਸੜਨ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀੜੇ ਨਾ ਸੜਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਨਗੇ। ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੇ ਸੀਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੇ, ਕਲਾਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਝੁਲਸਣ, ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡੰਨ ਭੋਗੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਆ। ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਚੇਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਅਸੂ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਤ ਹੋਵੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਬਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਜੇ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੀ ਰਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਆ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ।
नहीं जी आप रूह बचाउंदे हैं, नहीं तू ओदा ही ठेका लिया। होर दुनिया ते बड़ियां रूहां हैगियां। साडा मुंडा कहना वाह पुरानी गल 3 साल हो गए, मोटरसाइकिल किक मारी जावे, गर्मी बड़ी खवी, बौंदलिया, पसीनो पसीनी होया, बंदगी खत्म हुई। मैं कित्थे चलिया? इत्थे इत्थे पास ही इत्थे इत्थे। मैं भी कित्थे चलिया जे चर्च च काम बड़ा। मैं किसी नूं ना छड्डन चलिया। मैं कित्थे? घर। मैं कौन? ऐ बाइबल फड़ के खलोती एक 16 साल की। मैं दी लत्तां चंगियां भलियां, चल जू आपे। आ माई है कि जा इनू पिंड तक तारिया ते मेरा बौंतरिया जा वेखे। मैं तू किक मार मार के आया, थकिया वा जिदा तेन चौके छड्ड के आना हुंदा। ये बदी है, गुनाह है, पाप वा जिंदगी दे विच। पास जी मैनू ना सुपना आया फलानी मेरे मगर बैठी चूड़ा पा के, पर मैं तुहानू बाद च दसूं। मैं तू बाद च दसना, मैनू पता तू कौन भालदा मगर सुपने च। कलाम दे विच लिखिया वा जिहड़े लोग जिन्हां दा मन बदी दे नाल भरिया आ, वो सुपने विच अपने शरीरां नू की करदे आ? भ्रिष्ट करदे आ। मोस्टली तुहानू सुपने ओह आउंदे आ जो सारी दिहाड़ी तुहाडा मन सोचदा है। हालेलुया। मोस्टली ओह सुपने आउंदे जो सारी दिहाड़ी तुहाडा मन सोचदा है। इसलिए कलाम दे विच लिखिया है सब तो ज्यादा अपने मन की राखी कर, क्योंकि लिखिया जिंदगी दियां सारियां धारां, धारां नहीं धारावां, यानी कि जिंदगी दे सारे सोते, सारियां ब्लैसिंग्स इत्थों ही पैदा होनियां। हालेलुया। अपना मन कित्थे ला के रखिया सी? अज कोई उधरों प्रीख्या आ रही, कोई उधरों प्रीख्या आ रही, और असी फिर भी पाप कर रहे हैं, असी फिर भी गुनाह कर रहे हैं, फिर भी नशियां च जी रहे हैं, फिर भी साडे गलत लोकां नाल दोस्ती आ, फिर भी असी गलत लोकां दे नाल बहिंदे हैं। कारोबार किहदे नाल करन वाले? तुसीं मैनूं दसो, अगर तुहाडी गड्डी दा ड्राइवर बीड़ी फूकवा ते तुहाडी गड्डी दे उत्ते किद्दां पागलू दा मसा होएगा? ਹੁਣ ਸਾਡੇ कैमरे वाले भरा आउंदे आ, है मैं इधर कलाम सुनाउण दे तंबाकू मलन दे होण। तुसीं दसो की लोग बरकत पाउणगे इन्हां दीयां बनाईयां होईयां वीडियो दे द्वारा? अज सानू ये नहीं पता कि जिहड़ा बंदा साडे नाल कारोबार कर रहा वो कैसा आ। अगर वो बीड़ी फूक आ, तंबाकू लाउण वाला, नशेबाज रखिया ते इहदा मतलब तुसीं उहदे नालों ज़्यादा वड्डे पापी जे। वो तां मैं तुहाडे कारोबार दे विच अटकिया होया। बोलो हालेलुया। हुण तुसीं मैनूं दसो, अजूब दी लूत दे नाल माड़ी जी गड़बड़ी होई सी। की हो गया? सॉरी, अब्राहम दी माड़ी जी गड़बड़ी होई। कितना चिर लाया उन्होंने अलग होने के लिए? उस टाइम ही अब्राहम ने कहा कि यह साडे लई सही नहीं आ कि असी झगड़ा करिए आपस में। तू जे सज्जे नूं जाएगा तो की कहंदा मैं खब्बे नूं जावांगा, कहंदा जे तू खब्बे जाएगा तो मैं सज्जे नूं जावांगा। अलग हो गए उदों ही। तो देखो दोवें जे अलग होए, खुदा ने लूत नूं भी संभाल के रखिया ते हो सकता जे अलग ना होंदे ते नौकर लड़ते लड़ते मुड़ के चाचा भतीजा आपस जी लड़ पैंदे ते एक दूजे नूं मार पैंदे। अज तो साडी जान वसदी है एक दूजे च, जिहदे च वसनी चाहिदी आ। कई बार दो पास्टर बहुत अच्छे हुंदे आ, एक जगह काम कर रहे हैं, पर खुदा चाहुंदा कि वो एक कैनू जावे ताकि डबल काम होवे। बोलो सारे हालेलुया। हुण कलीसियावां दे उत्ते पहले समय की कलीसिया दे उत्ते कष्ट काहदे लई आया भला? क्योंकि वो एक जगह रह के काम करी जाणदे, तो खुदा का काम वधण नहीं दिया। इसलिए खुदा ने उन्होंने उत्ते दुख आउण दिते। हुण कोई आउण नूं भज गया, कोई आउण नूं भज गया, कोई आउण नूं भज गया, और अलग अलग जगह जाके फिर की करदे आ? प्रचार करदे आ। हालेलुया। कई
ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਕੀ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਕੀ ਤੂੰ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਕਈ ਕੋਠੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਖਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਗਰੰਟਡ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਆਈ? ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਮਿਸਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? 40 ਸਾਲ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਸਰ ਘੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਏਗੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 126। ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਆਇਆ, ਤਦ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2 ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸੀ। ਤਦ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਈਏ? ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਐਰਕਾਂ ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਆ ਗਈ, ਲੈ ਹੁਣ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ, ਪਰ ਬੀਜ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਆ, ਪਾਤਾ ਦਾਨ। ਬੈਨੀਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰੀ 2 ਸੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਰੁਪਈਏ,
उधर ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ CENT। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਮੈਂ $1.5 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ 2 ਸਿੱਕੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2 ਸਿੱਕੇ ਪਾਏ ਐ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਜੀਜੋ ਇਹ ਸਭ ਪਰਖਾ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਖਰੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਤਰਸ ਤੇ यूहन्ना ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੰਗੜਾ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਪਈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਠ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ, ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਉਹਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ। ਤਮਾਕੂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪਾਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਬਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਸਬੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਕੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਪ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗੂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਰਦੇ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ? ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਵਾ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਖਤਮ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਮਝਣਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗੀ? ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਠੀਕ ਜਗਤ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮਤ ਰਹੋ,
ਲਿਖਿਆ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਣਾ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਔਰ ਖਰੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਖਰਾ ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਬਦੀਆਂ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪੀਣਾ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾ, ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਾ, ਗੁਪਤ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਇਹ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਗਈ, ਪਾਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ।